ఆస్తిక బుద్ధి పోయే మర్యాదల ధర్మము రూపుమాపే బల్ నాస్తిక బుద్ధి ఎచ్చే కురువన్నను భక్తి పోయే భక్తికి ఆస్తిక బుద్ధి పోయే మర్యాదల ధర్మము రూపుమాపే బల్ నాస్తిక బుద్ధి హెచ్చే గురువన్నను భక్తి పోయే భక్తికి స్వక్తి సనాతన ప్రభకు స్వస్తి వహించెడి కాలమయ్యే నిస్తుల గౌరవాదరణ నేలకు గోలకు వచ్చే నేటికి నిస్తుల గౌరవం ఆదరణ గోలకు నేలకు వచ్చే నేటికి The theistic temperament is gone. There is no conduct or morale in the society. Atheistic tendencies are on the rise. There is no devotion to one's own teacher. There is no devotion which has been the hallmark of the ancient times is ending. And noble souls are no longer respected and held in esteem. That is the present plight today. నేడు పవిత్రమైన పర్వదినము. Today is the holy festival day. గణపతి చతుర్దశి. It is Ganapati Chaturdashi. గా అనగా విద్య. Ga symbolizes Vidya, knowledge. నా అనగా విజ్ఞానము. Na, the spiritual knowledge, Vijnana. బుద్ధి విజ్ఞానములకు అధిపతి గణపతి. Ganapati is the master of intellect and spiritual knowledge. గణాలకు అధిపతి అయినటువంటి వాడే గణపతి. Ganapati is the master of Ganas. అనేక గణములు జగత్తును పోషిస్తూ ఉంటాయి. The whole universe is sustained by Ganas. అట్టి గణములకంతా కూడాను నాథుడైనటువంటి వాడే గణపతి. Ganapati is the master of all the Ganas that maintain the cosmos. అందరికీ ఒక మాస్టర్ ఉంటాడు, గురువు ఉంటాడు. కానీ గణపతికి ఎట్టి గురువు లేడు. తనకు తానే గురువు. Everyone has a master, a boss over him. But Ganapati has no master over him. అట్టి మాస్టర్ రహితమైనటువంటి యొక్క గురువు ఈనాడు జన్మించినటువంటి దినము. This is the birthday of the master of masters who has none above him. ఇంతియే కాక గణపతికి మూషిక వాహనుడు అని పేరు. Ganapati has another name, Mushika Vahana, who has Mushika the mouse managa as chariot. రాత్రికి చిహ్నము. Mushika symbolizes dark night. ఈ చీకటి యందే ఈ మూషికము సంచరిస్తూ ఉంటుంది. The rats of the mouse move in darkness. చీకటి అనగా అజ్ఞాన అంధకారమే. Darkness stands for ignorance. అజ్ఞాన అంధకారమునందు సంచరించేటువంటిదే మూషికము. It is the rat that moves about in darkness. మొదలు వినాయకుని యొక్క స్వరూపాన్ని, వినాయకుని యొక్క గుణగణములను
చక్కగా గుర్తించినప్పుడే వినాయకుని యొక్క ఫలితం కూడాను మనకు చక్కగా గుర్తించుటకు వీలవుతుంది. It is quite possible to have the fulfillment in the worship of Vinayaka when once we understand the inner significance and the nature of Vinayaka. సర్వధర్మాం పరిత్యజ్య మాం ఏకం శరణం వ్రజ అహం త్వాం సర్వపాపేభ్యో మోక్షయిష్యామి మా శుచ. ఇది భగవద్గీత యొక్క ప్రధానమైనటువంటి యొక్క సూత్రము. The main principle of Bhagavad Gita emphasizes, you surrender unto me, giving up all kind of activity whatsoever you do, and I confer liberation unto you. దేహాభిమానం ఉండినటువంటి వానికి సమస్త చిక్కులు, సమస్త దుఃఖములు, సమస్త విచారములు వెంటాడుతూ ఉంటాయి. The one with body attachment will be full of anxiety, worry and problems. ఈ దేహం ద్వారానే సమస్త సంకల్పములు ఆవిర్భవిస్తుంటాయి. In fact, the thought originates in this body. కనుకనే సర్వధర్మాం పరిత్యజ్య ఈ దేహ సంబంధమైనటువంటి యొక్క వాసనలను త్యజించమని కృష్ణుడు కోరాడు. Krishna wanted us to give up all this body or physical attachment. అనేకత్వంలో ఉన్నటువంటి ఏకత్వాన్ని గుర్తించడమే దీని యొక్క అంతరార్థము. The inner significance lies here is to experience the unity in diversity. వ్యష్టి లేక సమష్టి చిక్కడు. Without vyashti, the individual, you cannot think of samashti, the community. సమష్టి లేక సృష్టియే జరగదు. Without samashti community, there cannot be srushti, creation. కనుకనే మొట్టమొదట వ్యష్టిని మనం గుర్తించాలి. So we have to recognize the role of individual, vyashti. ఈ వ్యష్టి ద్వారానే సమష్టిని మనము గుర్తించడానికి వీలవుతుంది. Through realization of the nature of the vyashti individual, you can know the society, samishti. ఈ సమష్టి వల్లనే సృష్టి మనకు అర్థమవుతుంది. Through the comprehension of the samishti society, you can understand srushti, the creation. సృష్టిని అర్థం చేసుకున్నటువంటి వాడే పరమేష్టి. The one who understands the srushti creation is parameshti, divine himself. కనుక సృష్టి, సమష్టి, వ్యష్టి, పరమేష్టి ఈ నాలుగింటి యొక్క తత్వము వ్యష్టి యందు ఇమిడి ఉంటున్నది. And hence srushti, creation, samishti, society, vyashti, the individual, parameshti, the divinity, are all present within the vyashti, the individual. కనుక మొట్టమొదట మనము వ్యష్టి అనేటువంటి తత్వాన్ని చక్కగా అర్థం చేసుకోవాలి. To begin with, we have to understand the individual, vyashti. వ్యష్టి జీవుడు, సమష్టియే దేవుడు. Vyashti is the individual, samishti is deva, the divine. కనుక దేవునకు జీవునకు ఎక్కువ భేదం కనిపించదు. There is not much of the difference between the individual soul and the cosmic spirit. వ్యష్టిగా ఉండినప్పుడు తన జీవిత తత్వము వ్యష్టిత్వంగానే జరిగిపోతుంది. Individual carries on his life sojourn basing on his individual nature. సమష్టిగా వచ్చినప్పుడే సర్వ లోకములు కూడాను మనం అర్థం చేసుకోవడానికి వీలవుతుంది. When once we know the nature of samishti, the society, we will be able to know the entire universe. కనుక వినాయకుడు చెప్పినటువంటి విషయం మొట్టమొదట వ్యష్టి. So the message of Vinayaka is to know the nature of vyashti, individual. ఇది నిజమైనటువంటి బుద్ధి. This reflects the true intellect. ఇది గా అనేటువంటి పదమునకు వచ్చిన అర్థమే ఈ యొక్క ప్రాణి. Therefore, this is the true meaning of the first syllable, ga. ఇది ఏ బుద్ధి. This is the intellect. నా అనేటువంటిదే విజ్ఞానము. Na stands for vijnana, wisdom. బుద్ధి విజ్ఞానముల యొక్క తత్వమే వినాయకుని యొక్క ప్రధానమైనటువంటి లక్ష్యము. The chief aim, the message of Vinayaka, lies in these two, the intellect and wisdom. ఈనాటి లోకములో వినాయకుని పూజ చేస్తున్నారు, కానీ వినాయకత్వం అంటే ఏమిటో అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నారు. Today we worship Vinayaka,
but we do not know the spirit behind it. అన్నింటికీ నాయకత్వాన్ని పూరినటువంటి వాడే వినాయకుడు. Vinayaka symbolizes all the qualities of a true leader. మిగితే నాయకే వితి వినాయక అనగా ఇతనికి నాయకుడే లేడు. He has no master above him. లోకములో వినాయకుడిని పూజించేటువంటి వారు ఉన్నారు కానీ వినాయకుడు మరొకరిని పూజించడం ఎక్కడా జరగటం లేదు. In this world there are many that worship Vinayaka, but you don't come across Vinayaka worshipping anyone else. ఈశ్వరుడు కూడాను తన కుమారుడైన వినాయకుడిని పూజిస్తాడు కానీ వినాయకుడు ఈశ్వరుని పూజించడు. We find Ishvara, the very father, worshipping the son Vinayaka, and you don't find Vinayaka worshipping anybody. కనుక సర్వులకును నాయకుడైనటువంటి వాడే వినాయకుడు. So Vinayaka is the master of all. ఈనాటి లోకంలో వ్యష్టి సమష్టి చూచుకుంటున్నారు. The whole world centers around these twin principles, the individual Vyashti, ఈ అన్నిటికీ Samishta సృష్టియే community. మూల కారణమని గుర్తించడానికి ప్రయత్నించడం లేదు. They are not making an attempt to know the primordial governing principle behind. ఈ యొక్క సమష్టి అయినటువంటి యొక్క తత్వమును సృష్టి చేసేటువంటి యొక్క పరమేష్టి సర్వులకును ప్రధానమైనటువంటి నాయకుడు. In fact, Parameshti, God himself, is the master of this Srishti creation, full of Samishti, the society. లోకములో ఎన్నో కార్యములు జరుగుతున్నవి. We find so many tasks undertaken in this world. ఎన్నో మంచి చెడ్డలు జరుగుతున్నవి. Good and bad do happen in this world. కానీ మంచి చెడ్డలకు మూల కారణము కేవలము మానవుల యొక్క సంకల్పమే. It is the thought of the man which is responsible for good and bad to follow. చెడ్డ సంకల్పముల చేత చెడ్డ భావములు ఏర్పడతాయి. Because of bad feelings within, we find bad thoughts. మంచి out of it. సంకల్పముల చేత మంచి ఫలితం జరుగుతూ ఉంటుంది. Good sentiments, good feelings will give rise to good thoughts. కనుక మానవుడు సంకల్ప వికల్పాత్మక స్వరూపము. Man is the very form of thoughts and counter thoughts. కనుక మానవత్వంలో ఉండేటువంటి యొక్క సంకల్ప వికల్పములను మనం సమంగా చేసుకోవటం ప్రధానమైనటువంటి సాధన. The chief spiritual path means maintenance of balance between thoughts and counter thoughts. ఈ రెండింటి యొక్క బ్యాలెన్స్ మనం సక్రమైనటువంటి రీతిగా చూసుకోవాలి. We should see there is perfect balance in these two. ఒక్కొక్క పర్యాయము మానవులకు చెడుగు జరుగుతుంటుంది. Sometimes bad happens. మానవునికి చింత లేనటువంటి యొక్క సమయమే చిక్కదు. There is no time when we are free from worry or anxiety. ప్రతి కార్యములకు చింతించాలి. We have to think over every task. ఇది 12 చింతలతో కూడినటువంటిది ఈ మానవత్వం. Human life has 12 worries. పుట్టుట ఒక చింత, Birth, భూమి నుండి చింత, life on earth, సంసారం ఒక చింత, family life, చావు చింత, death, బాల్యమంతయు చింత, childhood, వార్ధక్యం ఒక చింత, old age, జీవించుట ఒక చింత, life, చెడుకు చింత, failure, కర్మలన్నీ చింత, all actions, కష్టములు ఒక చింత, difficulties, సంతసం ఒక చింత, happiness, చింత చింత. and also failure, the worry. ఈ అన్నింటికి మూల కారణము చింతనే. This worry is the main thing covering all these 12 facets. మానవులకు చింతనే లేకుండా సంతసమే లభించదు. Without chinta, the worry, there cannot be santasa, happiness. కనుక ఈ చింతల చేతనే మానవుడు సంతోషాన్ని పొందగలుగుతున్నాడు. Out of these chinta difficulty, you will have santosha, happiness. ది ప్రెషర్ ఈజ్ అన్ ఇంటర్వల్ బిట్వీన్ టూ పెయిన్స్ అన్నారు. Pleasure is an interval between two pains. రెండు బాధల మధ్య లోపలనే ఒక ఆనందం మనకు లభ్యమవుతుంది. There lies the pleasure in between two pains. బాధలే లేకుండా ఆనందం లభించాలంటే ఇది ఏనాటికి సాధ్యం కాదు. It is not possible to experience happiness without passing through difficulties. మానవత్వం లోపల ఎంతయో దివ్యత్వం ఉంటుండాలి. In human life, there is a lot of divinity. మానవత్వంలో ఉన్నటువంటి శక్తి ఏ దైవం నందు కూడా కనిపించదు. The latent power in man cannot be seen anywhere else. అంతటి దివ్య శక్తి ఉండి కూడాను
తాను దానిని ఉపయోగించుకోలేకపోతున్నాడు. Man is not able to utilize, comprehend the immanent divinity. ఈ బుద్ధి యొక్క శక్తి ఎంతయో గొప్పది. The capacity of the intellect is far reaching. ఈ విజ్ఞానము దానికంటే ఎంతో గొప్పది. Wisdom is much more than the intellect. ఈ బుద్ధి విజ్ఞానం యొక్క తత్వము మొట్టమొదట మనం అర్థం చేసుకోవాలి. We have to understand these two, the intellect and wisdom. కనుకనే ఈ వినాయక చవితి రోజు భగవంతునకు కొన్ని విచిత్రమైనటువంటి యొక్క నైవేద్యములు పెడుతుంటారు. On this day of Vinayaka Chaviti, we have special offerings to God. ఈ వినాయకులకు ఉడికినటువంటి యొక్క పదార్థములు, అగ్ని సంస్కారంతో కూడినటువంటి పదార్థములు, ఆయిల్ సంస్కారంతో కూడినటువంటి పదార్థములు ఎప్పుడు కూడాను ఎవ్వరు కూడాను పెట్టరు. On this day of Vinayaka Chaviti, no offering is made out of oil. ఈ యొక్క పదార్థములు అగ్ని సంస్కారం లేకుండా, ఆయిల్ సంస్కారం లేకుండా ఏ రీతిగా పెట్టగలరు? There is nothing like usage of oil or frying in making the sacrificial offering food to God. నువ్వులు రుబ్బి, The till seeds are grinded, ఇంట్లో బెల్లం కలిపి, jaggery is mixed, బియ్యం పిండిని తీసి rice flour, దాని ఆవిరితో ఉడికించి and is boiled in steam ఆ ఆవిరి లోపల పెట్టి and kept in steam. దాని కుడుములు ఉండ్రాళ్ళు అనేటువంటి పేరుతో నైవేద్యం ఇస్తుంటారు వినాయకునకు. A special offering, sacrificial food by name Kudumuru and Undrallu are made on this special day. ఈ ఆయిలు అగ్ని సంస్కారము చేరకుండా పోవటం చేతనే మానవునకు నిత్య ఆరోగ్యం అనుభవిస్తాడు. Since the offering preparation has no oil there, man will be healthy. అట్టి ఆహారంను భుజించేవాడు కనుకనే వినాయకునకు ఎట్టి బాధలు కూడాను శారీరకమైనటువంటివి సంభవించలేదు. Since Vinayaka has partaken such food free from total oil, he is healthy. ఈ నువ్వుల వల్ల, ఆవిరి వల్ల కంటిలో ఉన్నటువంటి జబ్బు నివారణ అవుతుంది. The steam and the till seeds will be curative for eye ailments. ఈ ఆవిరి చేత పండింపబడినటువంటి యొక్క పదార్థము స్టమక్ లోపల అన్ని విధాల కూడాను మంచిని చేకూరుస్తుంది. The steam will help for proper digestion and assimilation of the food partaken. ఈ ఆవిరితో ఉడికినటువంటి పదార్థం వల్ల ఎట్టి బ్లడ్ ప్రెషర్ కానీ, ఎట్టి బ్లడ్ షుగర్ కానీ లభించటం వీలు లేదు. Things that are boiled and kept in steam will be curative for blood pressure and blood sugar. ఈ ఆయిల్ వల్లను, ఈ అగ్ని సంస్కారం వల్లను మానవత్వంలో ఒక జఠరాగ్ని అభివృద్ధి అవుతుంది. Because of this oil content, there will be terrific heat in the stomach part ఈ of the human జఠరాగ్ని body. చేత సమస్త రోగములు కూడాను సంభవిస్తుంటాయి. Out of this heat, we suffer from so many types of diseases. కనుకనే ఆరోగ్యవంతంగా ఉండాలంటే మనము అగ్ని సంస్కారము, ఒక విధమైన ఆయిల్ సంస్కారమును తగ్గించాలి. Therefore, in order to be healthy, one should cut short, reduce the oil content and frying preparation. ఇదే చిరంజీవి తత్వమునకు మూల ఆధారం. This is the main principle for long life. కనుక ఇట్టి ఆహారం భుజించేటువంటి వినాయకుడు కనుకనే అతడు ఎంత భుజించినప్పటికీ పొట్ట పెరుగుతుంది కానీ రోగములు పెరగవు. Vinayaka partakes such food. He has got a very big broad stomach, but yet he is very healthy. ఇట్టి ఆహారం భుజించేటువంటి వాడు వినాయకుడు. Vinayaka eats such food. ఇంతేకాదు, ఇతనికి విఘ్నేశ్వరుడు అని పేరు. He has another name, Vighneshwara. ఎట్టి బాధలకు కానీ, ఎట్టి సుఖములకు కానీ, ఎట్టి సంతోషములకు కానీ విఘ్నములు సంభవించవు. There will be no obstacles. There will be no problems in between on his way to bliss and happiness. విఘ్నాయక పూజన వల్ల సర్వ విఘ్నములు కూడాను దూరం అయిపోతుంటాయి. By praying to Vinayaka, you will be free from all obstacles. ఈ వినాయకుని వల్ల కొన్ని రకములైనటువంటి యొక్క మేలు చేకూరుతుంటుంది, ప్రాకృతమైనటువంటివి. Praying to Vinayaka, you will also have the fulfillment, success, achievement in the world. ప్రవృత్తి, నివృత్తి అనే రెండు లక్షణములు భగవంతునికున్నవి. God manifests in two ways, inward and outward. ప్రవృత్తి అనేటువంటిది దేహమునకు సంబంధించినటువంటివి.
The outward manifestation is the body. నివృత్తి అనేటువంటిది బుద్ధికి సంబంధించినవి. The inward expression is the intellect. కనుక బుద్ధికి సంబంధించినటువంటివి ఎప్పటికీ మార్పు చెందవు. That which is related to intellect is changeless. దేహమునకు సంబంధించినటువంటివి నిరంతరము మార్పు చెందుతూ ఉంటాయి. The physical changes happen quite often. కనుక మనము ఈ దేహాభిమానమును క్రమక్రమేణా కొంచెం ఆహార విహారం చేత తగ్గించుకుంటూ రావాలి. Through our food and other habits, we should make every effort to reduce the body ఈ attachment. ఆహార విహారముల చేత దేహము ఎక్కువ బలమైపోతుంది. The weight is because of the food and habits. ఈ యొక్క దేహమునకు బలమైనటువంటి దాన్ని ఈ గుండె అనేటువంటిది పూర్తి దానికి రక్తాన్ని సప్లై చేయలేదు. And when you have overweight, the heart will not be in a position to pump మన blood. దేహము లోపల ఒక్కొక్క తూరి గుండె కొట్టుకున్నప్పుడంతా కూడాను 12,000 మైళ్ళ దూరము ఈ రక్తం ప్రయాణం అవుతుంది. Whenever the heart beats, pumps the blood, it would reach 12,000 miles. ఈ 12,000 మైళ్ళ దూరము ఈ రక్తం ప్రయాణం అయ్యేటప్పటికి దేహము అలసిపోతుంది. The body gets tired supplying blood to 12,000 miles of distance. దేహం బలమయ్యే కొలది దీనికి సప్లై కూడాను ఎక్కువ చేయవలసి వస్తుంది. With increasing obesity, the circulation of blood becomes a problem. కనుకనే ఈ సప్లై చేసే దాంట్లోపల హార్ట్ వీక్ అవుతుంది. Obesity makes the heart weak. కానీ 7 పర్యాయములు ఇది కొట్టవలసినటువంటి ఒక గుండె అనేక పర్యాయములు కొడుతుంది. The heartbeat increases because of overweight. కానీ ఒక్కొక్క పర్యాయం గుండె కొట్టినప్పుడు 12,000 మైళ్ళ దూరము ఈ రక్తం ప్రయాణం అవుతుంది. Each of the heartbeats would supply blood that would extend to the distance of 12,000 miles. కనుక దేహాన్ని కూడా రక్షించుకోవడానికి ఈ యొక్క గుండెకు ఇంత పని పెట్టకుండా మనం చూసుకోవాలి. We should see that heart is not put to overwork. వినాయకుడు చేసే పని అదియే. That is the job of Vinayaka. అన్ని భుజిస్తుంటాడు. We eat all. కానీ తనకి ఏమాత్రం కూడాను బాధలు కలుగవు. But Vinayaka has no problems. అనగా ఈ దేహముకు సంబంధించినటువంటి ఒక విషయంలో వినాయకుడు చేసేటువంటి పనులు చాలా సూక్ష్మమైనటువంటివి. The actions of Vinayaka has got these subtleties relating to maintenance ఈ of health. భుజించే ఆహారం లోపల ఉండేటువంటి యొక్క మార్పే ఈ ఆరోగ్యములకు మూల కారణము. The main cause, principle behind the health is a kind of change in our food habits. కనుక మనము ఫుడ్ను కొంచెం కంట్రోల్ చేసుకుంటూ రావాలి. So we should exercise control over our food habits. ఇంతే కాకుండా Not only this, మూషికం ఒకటి ఉంటుండాలి. we also have this rat. ఈ మూషికం అనగా ఎలుక అని మనం అంటుంటాము. ఇది ఎలుకకు సంబంధించింది కాదు. We just take it as rat in the literal sense, but it's not so. అజ్ఞానమునకు చీకటికి సంబంధించినటువంటిది ఈ మూషికము. This rat symbolizes the darkness of ignorance. తనకు అధికమైనటువంటిదంతా కూడాను మూషికానికి వదిలిపెడుతుంటాడు. Whatever that is excess left over is given to rat. కనుక ఈ మూషికం కూడాను వినాయకుడికి ఎంతో సహాయం చేస్తుంటాది. Even this rat also cooperates, helps Vinayaka. మూషికము చాలా చిన్నది. It is so small. వినాయకుడు చాలా గొప్పవాడు. Vinayaka is mighty. ఇంత గొప్ప దేహమును అంత చిన్న వినాయకుడి పైన మూషికం పైన ఏ రీతిగా సవారు చేయగలడు? How is it possible for that big-bodied Vinayaka to have this rat as a chariot? కనుక మూషికం అనగా ఎలుక కాదు. So it's not simple rat. అజ్ఞానం అనేటువంటి చీకటికి అంత బరువైనటువంటిదిగా ఉంటుంది. It only means the darkness of ignorance will carry such heavy head load. కనుక మనకు వినాయకుడు అనగా చీకటియే. So it is darkness only. చీకటికి ఇంత బరువు అనేటువంటిది తెలియదు. We do not know the weight of ignorance. ఇలాంటి బరువైనటువంటి యొక్క చీకటిని ఎంత కాలమైనా కూడా మోస్తుంటాది. This darkness of ignorance is so heavy which would last for a long time. వినాయక చవితి ఎందున్నటువంటి అంతరార్థములు ఎన్నో ఉంటున్నవి. There are lots of inner meanings behind the celebration. ఈనాడు of Vinayak వినాయకునికి గరగపోచతో పూజ చేస్తుంటారు. And today there is a special worship making use of grass garika. ఇది ఏ విధంగా వచ్చింది? What is its origin? ఒకానొక సమయంలో పార్వతీ పరమేశ్వరులు పాచికలాడుతూ వచ్చారు. At one time Parvati and Parameshwara were playing dice.
ఎవరు ఓడిపోను ఎవరు గెలుస్తారనేటువంటి దానికి దీనికి విట్నెస్ గా ఒక విధమైన నందిని పెట్టుకున్నారు. As an umpire, Nandi was nominated. అప్పుడు ప్రతి ఒక్క పర్యాయం కూడాను ఈశ్వరుడే జయించినట్టుగా నంది తల ఊపుతుంది. Umpire Nandi was declaring Ishvara won in the game of కానీ dice. ఓడిపోయినటువంటి పార్వతికి కోపం అధికమవుతుంది. But Parvati, who lost, was very furious. ఇది కేవలము వంచన చేస్తుండాది ఈ నంది. And he thought the umpire Nandi is cheating. అప్పుడు ఆ నందికి శాపం ఇచ్చింది పార్వతి. And Mother Parvati cursed Nandi. నీవు కుష్టి రోగంతో క్షీణించిపోవుగాక. Let you suffer from indigestion. అప్పుడు నంది ప్రార్థిస్తాడు, తల్లి ఇది నేను కుచితంతో చేసినటువంటిది కాదు, కుట్రతో చేసినటువంటిది కాదు, న్యాయంతో చేసినటువంటిది. Nandi went on to pray like this, Mother, it is not any cheating or any deceit like that. ఈశ్వరుని యొక్క సంకల్పము చాలా వజ్ర సంకల్పము. The will of God is so strong. కనుక అతని వజ్ర సంకల్పమే స్థిరమైనటువంటి సంకల్పము. God's will happen. ఆ సంకల్పపరం చేతనే విజయాన్ని సాధిస్తూ వచ్చాడు. It is the will of God that's behind the victory. కనుక నన్ను క్షమించమని కోరుతాది. So Nandi said, pardon me. అప్పుడు చెప్తాడు, Then he said, పార్వతి భాద్రపద చతుర్దశి దినము on the 4th day of this month, Bhadrapada, నీకు గరకతో పూజిస్తురుగాక, ఆ గరక యొక్క దీని వల్ల నీ రోగం నివారణ అవుదుగాక అని చెప్పింది. you will be worshipped on the 4th day of Bhadrapada, and this Garika grass will be offered to you. ఈ And you will లేత be free గ్రాస్ from అనేటువంటిది ailment. జీర్ణానికి పనికి వస్తుంది. This Garika grass will give a relief from indigestion. మీరు చాలా మందికి తెలుసును, Many of you know this. కుక్కలు పెంచేటువంటి వారకు లాన్లో విడిచినప్పుడు ప్రతి వారం కూడా దాన్ని లాన్లో వదులుతుంటారు. And you know those that maintain dogs at their residences, we get అందులో them free to move along the తెల్లటి lawn. గ్రాస్ ఒకటి ఉంటుంటుంది గరక. And these dogs will catch hold of the white grass ఆ there. తెల్లని గరకను తినేటప్పటికి తన జీర్ణమైపోతుంది. As the dog starts eating the white grass, it will be free from constipation. కనుకనే ఇది ఆరోగ్యమునకు ఎంతో క్షేమము. So, this ensures health. ఈ విధమైనటువంటి యొక్క వినాయక చవితి ఆరోగ్యమునకు మహాభాగ్యమునకు ఆస్కారమైనటువంటిది ఈ వినాయక చవితి. Vinayaka Chaviti confers health and prosperity. ఈ హెల్త్ అంటే ఆస్తికి చాలా భద్రం కాపాడేటువంటిది. The health and prosperity are held in security in the hands of Vinayaka. ఇట్టి వినాయక చవితిని ఈ భాద్రపద చతుర్దశి దినము On the 4th day of this Bhadrapada month, మనం పూజించడం చేత as we worship, వినాయకుని యొక్క అనుగ్రహము ఎంతైనా దండిగా నిండుగా మనకు లభిస్తుందనేటువంటి విశ్వాసము ఆనాటి నుంచి నేటి వరకు ప్రజల్లో పెరుగుతూ వచ్చింది. by offering special worship to Vinayaka, on the 4th day of this month Bhadrapada, we will be recipients of the munificent grace of Vinayaka. ముఖ్యంగా మానవుని యందు స్థితి, మతి, గతి, సంపత్తి. Most importantly in man, these are the important aspects. Sthiti, the position; Mati, the mind; Gati, the destination; Sampatti, the prosperity affluence. ఈ నాలుగింటిని కూడా మనము దుర్వినియోగం చేసుకుంటున్నాం ఈనాడు. We are misusing all these three facets. ఈ దుర్వినియోగం చేసుకోవటం చేతనే మానవుని యందు ఉన్నటువంటి ఎనర్జీ క్రమక్రమేణా క్షీణించిపోతుండాలి. Because of the misuse, we are losing energy by and large. ఇంతియే కాదు, Not only this. భగవంతుడు అనుగ్రహించినటువంటి యొక్క గుణములు కూడాను 4 ఉన్నాయి. In fact, there are certain divine qualities within us. ఈ కామ క్రోధ లోభములు. And we do have other qualities like the desire. ఈ 4 గుణములు కూడాను మనము అమితంగా పెంచుకొని మనం అమితంగా దుఃఖములకు గురి అవుతున్నారు. Because of the evil traits such as anger, lust and greed, we suffer. వాంఛలకు ఒక విధమైనటువంటి మితియే లేదు. Desires have no bounds. ఒక వాంఛ తీరిన తక్షణమే రెండవ వాంఛకు ప్రయత్నిస్తుంటాడు. When one desire is fulfilled, we move on to the next. దీనికి అంత్యమే లేదు. It has no end. కనుకనే ఇది కామం. This is క్రోధము. then anger. క్రోధము అనేటువంటిది చాలా చెడ్డది. And this is very bad. ఇది తనను, తన బంధువులను, తన మిత్రులను, తనకు తోడైనటువంటి వారిని అందరినీ కూడాను క్షీణింపజేస్తుంది. In fact, anger will make you
away from your relations, your friends, your near and dear. కోపము కలిగిన వారికి The one who is angry ఏ పనియు ఫలింపకుండు, will never be successful. ఎగ్గును గలుగును, He'll have difficulties. పాపపు పనులను చేయుచు He will be committing sinful చీ acts. పొమ్మనిపించుకున్నట చేకూరుచుమి. And he will be put to all insults and humiliation. తన కోపం తన శత్రువు, His anger is his enemy. తన కోపం తనకు రక్ష, And in fact, the happiness gives దయ him protection. చుట్టంబవు, And your compassion is your తన relation. సంతోషమే స్వర్గము, The very happiness is the తన heaven. దుఃఖమే నరకమండ్రు. And your misery is the hell. కనుక మానవునికి ఈ క్రోధం అనేటువంటిది చాలా క్షీణింపజేస్తుంది. Therefore, anger will lead to the decline and the ruin ద్వేషము, and hatred. ఈ ద్వేషం అనేటువంటిది క్రోధమునకు మించినటువంటిది. And hatred is more devilish than ఎవరిని the మనం anger. ద్వేషించకూడదు. We should not hate anybody. ఈ ద్వేషం వల్ల తరతరముల నుంచి కూడాను వెంటాడుతుంటాది మానవునికి దుర్గుణములు. And because of the hatred, it will follow you for generations after generations. ఈ దుర్గుణములు వెంట రావటం చేత మానవత్వంలో ఉన్నటువంటి దివ్యత్వము క్షీణించిపోతుంటాది. Because of the evil tendencies, the divinity cannot be experienced. ముఖ్యంగా ఈనాడు మానవునికి జీవితం తరిగిపోవడానికి ఇవే మూల కారణములు. The lifespan today is cut short because of these evil traits. 100 సంవత్సరములు బ్రతకవలసినటువంటి మనిషి ఒక 30 సంవత్సరములు 40 సంవత్సరములకే క్షీణించిపోతున్నాడు. Man who is supposed to live for 100 long years, his lifespan is cut short to 30 and 40 కానీ because of his bad ఈ habits. కామక్రోధ ద్వేషముల వల్లనే తన యొక్క ఆయుస్సును కూడాను హరింపచేస్తుండాలి. The main reason is because of these three reasons: the anger, the desire and hatred. ఈ 3 గుణములను మనము పుష్టిగా సంతుష్టిగా పెట్టుకున్నప్పుడు మనకు ఆయుష్ ఏమాత్రము క్షీణించదు. When these three things are totally removed, we ఎట్టి live long. ప్రమాదములు జరిగినప్పటికీ, ఎట్టి యాక్సిడెంట్ జరిగినప్పటికీ ప్రాణం మాత్రం పోదు. We may be met with any accident in future, but we'll never lose our life. మన దుర్గుణమనే ఇవి రిఫ్లెక్షన్, రియాక్షన్, రీజౌట్స్ గా వచ్చి మనల్ని బాధిస్తూ ఉంటున్నాయి. We are put to suffering because of the bad qualities that would come back to us by way of reaction, కనుక reflection, ఈ result. కామక్రోధ ద్వేషములను మొట్టమొదట మనము తరిగింపజేసుకుంటూ రావాలి. Therefore, we should kill these three evil traits: the anger, వచ్చినా the కూడాను desire, and మనం hatred. ఇది నా యొక్క గుణములు కావు, Even if they come, you should know that ఇవి they are not my పశుగుణములు. nature. They are animal ఈ qualities. పశుగుణములు నాలో ప్రవేశిస్తే నేను కూడా పశువైపోతాను. If these animal qualities find a place in me, I too become an animal. నేను పశువు కాదు, I am not animal. నేను మనిషి I am a human being. అని ఆ మనిషి అనేటువంటి తత్వాన్ని మనసులో ఉంచుకున్నప్పుడే ఈ పశు లక్షణాలు మనలో ప్రవేశించడానికి వీలుండదు. When once we hold on to the principle that I am man, I am not animal, we can maintain human కానీ ఈ quality. లేత వయస్సు లోపలే పిల్లలు చాలా ఈ యొక్క గుణములను పెంచుకుంటున్నారు. And వాంఛలు. we develop desires, grow more in this ఈ age. వాంఛలను పెంచుకోవటం చేతనే క్రమక్రమేణా మన భవిష్యత్తు క్షీణించిపోతుంటుంది. The excessive desire will spoil our future. మానవుని యొక్క జీవితము నాలుగంతస్తుల మేడ. Human life is a 4-storied mansion. మొట్టమొదటిది బ్రహ్మచర్యం, The first one is celibacy, రెండవది గృహస్థము, householder, మూడవది వానప్రస్థము, recluse. నాలుగవది సన్యాసం. Fourth one, renunciant. ఈ 4 అంతస్తుల మేడకు మొట్టమొదటి పునాది చాలా భద్రంగా ఉండాలి. For this mansion of life, a 4-storied building, the foundation should be strong. ఈ ఫౌండేషనే బ్రహ్మచర్యం. The foundation is the state of celibacy. ఈ యువకులు యందు ఈ భద్రత చాలా బలంగా ఉండాలి. This should be safe and so strong. దీన్ని సరైనటువంటి స్థితిలో మనం కాపాడుకున్నప్పుడు గృహస్థ వానప్రస్థములు కూడాను క్షేమంగా ఉంటాయి. This foundation is properly laid and ensured its strength, the rest of the 3 states ఈ are బ్రహ్మచర్యం అంటే guaranteed. ఈనాటి బాలురు ముక్కాలు భాగం లైఫ్ అంతా కూడాను నాశనం చేసుకుంటున్నారు. 3/4 of life is ruined because this foundation is not strong. దైవాన్ని ప్రార్థించమంటే మాకు కాలం చిక్కదు. We say we have no time to pray to God. దైవాన్ని 5 నిమిషాలు చింతించమంటే మాకు సమయం చిక్కదు. I have no time to think of God for 5 minutes. కానీ ఈ దుర్భావముల చేత, దుశ్చింతన చేత, దురభ్యాసముల చేత ఎంత కాలంలోనైనా వ్యర్థం చేస్తారు. But we waste our time indulging in our bad habits, bad thoughts and bad feelings. దీనికి వేస్ట్ చేసినంత మంచి దానికి ఉపయోగించరు. We don't make use of the time for proper things.
కనుకనే ఈనాటి విద్యార్థులు యువకులైనటువంటి వారు మొట్టమొదట ఈ ఫౌండేషన్ భద్రంగా చేసుకోవాలి. Students and youngsters should have this strong foundation. అది ఏ బ్రహ్మచర్యము. That is the state of celibacy. బ్రహ్మచర్యం అనగా బ్రహ్మలో చరించటమే బ్రహ్మచర్యము. Celibate brahmachari means the one who moves about Brahma. వివాహం ఆడకుండా ఉండటం కాదు బ్రహ్మచర్యము. Not merely remaining unmarried. నిరంతరము బ్రహ్మ యందే చరించటము. Constant contemplation of the నీ divine. మనోభావం నిరంతరం కూడాను బ్రహ్మతో స్మరించటము. The constant thought of God. కనుక ఆ యొక్క బ్రహ్మచర్యం అనేటువంటిది ఇలాంటి పవిత్రమైన అర్థమును కూడి ఉన్నది. This is the true meaning of brahmacharya, the celibacy. ఇలాంటి బ్రహ్మతో మనం కూడినటువంటి తంతమే నిజమైనటువంటి బ్రహ్మచర్యం. Brahmacharya, its true sense lies in contemplation, constant contemplation ఎలాంటి of God. పరిస్థితులు ఏందైనా కూడాను నీవు దైవత్వాన్ని స్మరించు. Under any circumstances, దివ్యత్వాన్ని forget God. దివ్యత్వాన్ని స్మరించు. we should think of God, chant His name, పవిత్రతను నీవు అనుభవించు. experience the sacredness of life, ప్రేమతత్వంలో నీ యొక్క జీవితం అంకితం చేయి. end your life in love. ఇది ఈ నిజమైనటువంటి యొక్క పునాదుల యొక్క భద్రత. This ensures the safety and the strength of the foundation. యువకులారా, Youngsters, గోడలు కనిపిస్తాయి, you see the wall, భవనం కనిపిస్తుంది, you see the building, భవనం యొక్క అందచందములు కనిపిస్తాయి. you see the beauty and elevation, కానీ పునాది అనేటువంటి దీంట్లో ఏ అందచందము కనిపించదు మనకు. but foundation you do not see అది భూమిలో పడిపోతుంది. because it lies in the ground. మనకు కనిపించకుండా భూమిలో మరుగుపడినటువంటిది మనకు అన్ని విధాల శక్తిని అందించేది. That which is hidden, that which is not seen, will give the guarantee of the safety. అది కనిపించినటువంటి యొక్క పునాదియే కనిపించే భవనమునకు ఆధారమైనటువంటిది. The hidden foundation is the basis for the building which is seen from outside. కనుక దానికి అందచందములు చేరినటువంటి అవసరం లేదు. The foundation does not need any పైన కట్టే decoration. గోడలకు ఒక రాళ్లంతా కూడా డ్రెస్ చేస్తారు. The walls and the elevation are so beautiful. కానీ భూమిలో వేసేటువంటి ఒక ఫౌండేషన్ కు దీనికి అందచందములు ఏమాత్రం ఇష్టం లేదు. The foundation in the ground does not require any కానీ beautification. భవనం యొక్క భారమంతా కూడా మోసేది ఇది. But the whole burden and the weight of the mansion is taken over by the కనుక foundation. భావనం యొక్క భారం అంతా మోసేటువంటి యొక్క పునాది మనం భద్రం చేసుకోవాలి. Therefore we should lay the strong foundation. ఈనాడు ఆ పునాది యొక్క భవనంను ఏమాత్రము యోచించడం లేదు. Today we are not thinking of this strong foundation. పైన అందచందముతో ఉండేటువంటి యొక్క దీన్ని మనం మాత్రమే ఈనాడు వర్ణిస్తున్నాము. We go by the outer beauty, the external elevation. కనుక మొట్టమొదట ఈ బ్రహ్మచర్యం The first to begin with is celibacy. నిరంతరం కూడా నువ్వు దైవత్వాన్ని స్మరించటము. We should always think of God. చర్యమనగా ఏమి నడుచుకోవటము. Charya means conducting one's own self. నీవు బ్రహ్మచర్యాన్ని నడిచించి చూపించాలి. You have to conduct yourself accordingly. అందుకోసం ఈనాటి గురువులంతా కూడా చెప్తుంటుంటారు. Preceptors say today, ఆచార్యుడు అంటాడు. a preceptor is Acharya. ఆచార్యుడు అనగా ఏమిటి? ఆచరించి అందించేటువంటి వాడు ఆచార్యుడు. Acharya means the one who practices and teaches. ఆచరించకుండా ఊరికే అందించేటువంటి వాడు ఉపాధ్యాయుడు. The one who does not practice and simply propagate కాబట్టి is a teacher. ఉపాధ్యాయుడు కేవలం పాఠములు మాత్రమే నేర్పగలడు కానీ Teacher can teach lessons. ఈ మనో నిగ్రహానికి ఏమాత్రము తోడ్పడడు. He cannot be of any help to you to control your ఆచార్యుడైనటువంటి mind. వాడు మనో నిగ్రహానికి సంపూర్ణంగా తోడ్పడతాడు. A true Acharya preceptor will help you to control your mind. అందుకోసమని ఇంతమంది గురువుల లోపల ఇద్దరు మాత్రమే ఆచార్యులు దిక్కారు. Among so many gurus, we have got two important acharyas. ఆ ఇద్దరు ఆచార్యులు మాత్రం ఎవరు? Who are they? ద్రోణాచార్య, Dronacharya, భీష్మాచార్య. Bhishmacharya. ఈ భీష్మాచార్య ద్రోణాచార్యులు ఇద్దరు మాత్రమే ఆచార్యులు. We have two acharyas, Dronacharya and ఈ Bhishmacharya. ద్రోణాచార్య పాండవులకంతా గురువు అయ్యాడు. Dronacharya is the preceptor of all Pandavas. ఇది కేవలము దేహ విద్యలంతా కూడా నేర్పించాడు. He taught them all expertise in archery. భీష్మాచార్యుడు హృదయానికి మాత్రమే గురువు అయ్యాడు. Bhishmacharya was the master of their హృదయ heart. సంకల్పములంతా కూడాను పవిత్రంగా గావించుకుంటూ వచ్చాడు. He sanctified all the thoughts. కనుకనే తల్లి మాటను జవదాటకుండా He obeyed the command of the mother. మాతృమూర్తి యొక్క ఆజ్ఞను శిరసా వహించి Following the command orders of the mother, ఆ మాతృత్రి ప్రేమకు పాత్రుడైతూ వచ్చాడు భీష్మాచార్య. and he was the recipient of the grace of the mother. కనుకనే అతను గొప్ప జ్ఞాని. As he obeyed his parents, he was one of wisdom. జ్ఞాననగా ఏమిటి?
What is wisdom? కేవలం గొప్ప గొప్ప గ్రంథములంతా చదవటం కాదు జ్ఞానం. It's not textual knowledge or information. అద్వైత దర్శనం జ్ఞానం. The vision of non-dualism is ఒక్క wisdom. దైవత్వం తప్ప అన్యం స్మరించకూడదు. One should not think of anything other than the దైవత్వానికే మన divinity. దేహమును అర్పితం చేయాలి. One should dedicate himself to the divine. దైవత్వానికే మన మనసును అర్పితం చేయాలి. The mind should surrender to God. దైవత్వానికే మన బుద్ధిని అర్పితం The చేయాలి. intellect must accept God. సర్వకర్మన్ భగవద్విత్యార్థం. All accepts should be satisfying to God. నీ ప్రీత్యార్థ కోసం నీవు పాటుపడకూడదు. You should not struggle for your personal satisfaction. దైవ ప్రీత్యార్థంగా నువ్వు శ్రమపడాలి. Our actions should please God. కనుకనే భీష్మాచారి అనాది కాలం నుంచి కూడాను ఆ యొక్క ఆత్మతృప్తి నిమిత్తమై చేసేస్తూ వచ్చాడు. Bhishmacharya stood for that principle of కనుకనే rendering activity to కట్టకడపటికి please God. తల్లితోనే చేరుతూ రావాలి అని కోరాడు. And ultimately he wanted to join his mother. శరతల్పం పైన పరుండినాడు. He was lying on the bed of arrows 58 దినములు for 58 days. దేహమంతా కూడాను అంబుల దాటుకొని ఉన్నాడు. And there were arrows all over, pointed arrows. కానీ Yet ఒక నీరైన కూడా గుటికి తాగలేడు. he didn't drink even a drop of water. కానీ తల్లి ప్రేమకు పాత్రుడు కావాలి. But he wants to receive the grace of తల్లి mother. అనుగ్రహానికి తాను గురి కావాలి He should certainly enjoy the love of అని mother కట్టకడపడికి పోయే ముందుగా before leaving the body. అర్జునుడిని పిలిచాడు. He summoned Arjuna. అర్జున, He said, అర్జునుడు అంటే ఏమని అర్థం? ఒక పేరు పెట్టం కాదు, అర్జున అనగా నిర్మలమైన చిత్తం గలవాడు. Arjuna is not merely a name. He stands for purity. ఇతనికి అనేక బిరుదులతో ఉన్నాయి. Arjuna has many titles. అర్జున, పాల్గొన, పార్థివ, కిరీటి, సేతువాన, వివిత్య, జయ కృష్ణ, సవిసాచి, ధనుంజయ. These are all the titles and names of Arjuna. కనుక ఇతను ధనుంజయుడు. He is Dhananjaya. అర్జున, అర్జునుడిగా నిర్మలమైనటువంటి చిత్తం గలవాడు. Arjuna, the pure-hearted one. కనుక అర్జున, Arjuna, నీ యొక్క అంబులే నన్ను ఈ నేల పాలు చేసింది. and your arrows made the bed for me. తాతగారు, యుద్ధ సమయం లోపల ఎన్నో జరుగుతూ ఉంటాయి. In warfare, many things happen. ఈ యుద్ధ సమయం నందు అపకారం ఉపకారములని ఏమాత్రం కూడా పాటించరాదు. In the battlefield, we don't observe the harm. నీవు or- వేశావు అంబులు, నేను వేశాను అంబులు. In fact, you shot arrows at me, so I did. నీవు వేసినటువంటి అంబులు నిరపరాధి అయినటువంటి కృష్ణుని కూడా కొట్టినాయి. And in fact, the arrows that you shot, కృష్ణుని they దేహమంతా went straight కూడా to Krishna. రక్తమయమైపోయింది. And therefore the whole body was bleeding. కానీ దీనికి మీరేమైనా వగుస్తున్నారా? Are you suffering లేదు. because of that ఇది reason? యుద్ధ సమయము. It is battle time. మంచి చెడ్డలకు అవకాశమే లేదు ఇక్కడ. During war, there is no scope for good జయాపజయములకు and bad. మాత్రమే ఉంటుండాలి. It is only the triumph, victory that matters. కాబట్టి నా దోషమును క్షమించండి. Pardon my mistakes. మీకు ఏం కావాలో కోరితే తప్పక నేను ఇస్తానన్నాడు. Whatever you want, whatever boon you want me, I will grant అప్పుడు now. భీష్ముడు ఒక్కటి కోరినాడు. Bhishma wanted one. నాయన, నాకు దాహము, ఇది అంత్య సమయము. This is the last moment. I'm thirsty. 58వ దినము ప్రాణం వదులుతున్నాను. 58th day, I'm leaving this body. కనుకనే నా తల్లిని తెచ్చి నా నోట్లో పోయమన్నాడు. See that my mother would shower water. తల్లి గంగాదేవి. Mother of Bhishma is Ganges, Ganga Devi. ఆ తల్లిని తెచ్చి నా యొక్క నోట్లో పోయమని చెప్పాడు. See that Ganga water is brought to me. తక్షణమే అమ్మును చూసి భీష్ముడు ఉన్నటువంటి తలకు ప్రక్కల ఒక్క భూమిలోకి కొట్టాడు. Immediately Arjuna shot an arrow towards the ground quite close భూమి to the నుంచి head. గంగ స్ప్రింగ్ గా వచ్చేసేసింది. Then Ganges just came up like a ఆ fountain. స్ప్రింగ్ గా immediately. వచ్చినటువంటి జలము భీష్ముడి నోట్లో పడ్డది. And the water, it was just swallowed by Bhishma there. అటువంటి పుణ్యాత్ముడు భీష్ముడు. Bhishma is a అటువంటి liberated జ్ఞాని noble soul. భీష్ముడు. He's the one of wisdom. భీష్ముడు సర్వజ్ఞాన సంపన్నుడు, He is the very personification of all forms of సర్వవేద knowledge. సంపన్నుడు, He has got all affluence. సమస్త సాధనలు చేసినటువంటి వాడు. He did everything. ఎవ్వరికి అపకారం కోరడు. He didn't harm anybody. కనుకనే ఆ తల్లి యొక్క జలమును తన నోట్లో పోసిన తక్షణమే భీష్ముడు తన యొక్క కన్నులు మూశాడు. After drinking the water, he ended his life. అది అర్జును వల్ల జరిగినటువంటి ప్రమాదము. అర్జునుతో దీన్ని సమాప్తి కూడా జరిగింది. As he was put to that situation by Arjuna, the relief also was given to him by కనుక Arjuna. అర్జున అనేటువంటి పదములు ఎంతో మంది పెట్టుకుంటారు. Many people have this name కానీ Arjuna, అర్థం తెలిసి ప్రవర్తించరు. but their conduct is not in accordance to the meaning of the name. శ్రీశైలం లోపల కూడాను There in Srisailam, అర్జున, మల్లికార్జున,
భ్రమరాంబ అని ఉంటుండాది. And we have names Brahmaramba Mallikarjuna, Sri Shaila Mallikarjuna. మల్లికార్జున భ్రమరాంబ. Mallikarjuna Brahmaramba. ఈ మల్లికార్జున అంటే ఏమిటిది? Who is Mallikarjuna? మల్లె అనగా జాస్మిన్. Malli is jasmine flower. అది చాలా ప్యూర్ గా ఉంటుంది, తెల్లటి పుష్పంగా It ఉంటుంది. is pure white in color. అందులో మధురమైనటువంటి పదార్థం ఉంటుంటుంది. And it has got nectar within. కనుక మల్లికార్జున అనగా ప్యూర్ తో కూడినటువంటి, తెలుపుతో కూడినటువంటి అర్జునుడు మల్లికార్జునుడు. Mallikarjuna, meaning pure white flower with nectar. భ్రమరాంబ. Brahmaramba. అంబ అనగా తల్లి, Amba is mother. భ్రమరం అనగా తుమ్మెద. Brahmara is honeybee. ఆ తెల్లని తుమ్మెద The honeybee, ఈ యొక్క భ్రమరంలో అనగా అర్జునుడి యొక్క పుష్పంలో చేరిపోతుంది. the honeybee gets into the flower, the jasmine with the nectar. అర్జున అనేటువంటి తెల్లటి పుష్పంలో చేరి దానిలో ఉన్న మకరందాన్ని తిని As this honeybee gets into the flower of Arjuna, it తన sucks జీవితాన్ని the సార్థకం nectar చేసుకుంది. and then gets its life redeemed. కనుకనే అర్జునత్వము చాలా అనేక అర్థాలకంతా కూడా మూల కారణము. Arjuna has got so many interpretations and meanings. కనుక అర్జునుడు చాలా గొప్పవాడు. Arjuna is a great soul. ఉన్నటువంటి బ్రదర్స్ లోపల అర్జునుడు మాత్రమే వర్ణించడానికి మూల కారణం ఏమిటి? What is the reason that Arjuna is extolled among the ఎవరిపైన five? కూడా నిష్కారణంగా తన విల్లును ప్రయోగపెట్టినటువంటి వాడు కాదు. In fact, he didn't fight with anybody without any reason. ఏదో యుద్ధంలో చేయవలసి వచ్చినప్పుడు చేశాడు. He had to fight in war times. కానీ కృష్ణుడు కూడాను, Krishna, అర్జున రాయబారానికి పంపుతున్నారు మీరు, నేను ఎవరితో మాట్లాడాలి అన్నాడు. you are sending me as an emissary. Whom should I యుద్ధము contact? జరగకూడదు, యుద్ధము జరగకూడదు. War should not happen. కృష్ణుడు నేను కత్తి పట్టను అని పట్టాడు. And that was the determination. రథాన్ని మాత్రమే రథం చేయగలరు కానీ ఎవరిపైన కూడాను తన యొక్క అస్త్రమును వినియోగించడు. Krishna decided to be the charioteer and not to fight. కనుకనే నీవు ఏం చేయమంటావు అర్జున అని చెప్పి అడిగాడు. And he asked Arjuna, what shall I do? బావగారు, మీకు సర్వము తెలిసినటువంటి సర్వజ్ఞుడు, అలాంటి మీకు నేను చెప్పనక్కర్లేదు, మొట్టమొదట యుద్ధమే లేకుండా చూడండి అన్నాడు. You are omniscient, omnipotent. You know everything. See that the war is prevented. యుద్ధం లేకుండా చేయమంటే ఏమని? What does it mean? ధృతరాష్ట్రంతో మాట్లాడమనే? Is it mean to consult Dhritarashtra? ధృతరాష్ట్రుడు గుడ్డివాడు, Dhritarashtra is blind king. కానీ బుద్ధి లేదు. But he has no intelligence. పుత్రాభిమానం అధికంగా ఉంటుండాది. He has got attachment to his ఈ sons. పుత్రాభిమానంతో పుత్రులు చెప్పినట్టుగా నడుచుకుంటాడు కానీ తాను చెప్పినట్టుగా పుత్రులు ఎవరు నడుచుకోరు. Because of his attachment to his sons, he will follow them, but he will not follow his intelligence. అలాంటి దుష్పుత్రులంతా ఉంటుండి ధృతరాష్ట్రుని యొక్క ఆజ్ఞ మనకెందుకు? Why should we think of Dhritarashtra who follows the dictates of his sons? కనుకనే ధృతరాష్ట్రుని యొక్క దీన్ని మనం ఏమాత్రము పాటించరాదు So we don't need to consult Dhritarashtra. అని చెప్పేటప్పటికీ సరే ధృతరాష్ట్రుని దగ్గరికి వెళ్ళాడు. అన్ని విధాలా మాట్లాడిచ్చాడు. కృష్ణుడు ఈ యుద్ధమునకు సమ్మతి పడలేదు. He discussed all matters relating to war, but however it could not be settled. ఇంకా యుద్ధము సిద్ధమని భావించుకొని వచ్చాడు. The war was bound to take place. అర్జునుడి దగ్గరికి మొదలొచ్చాడు. And then Arjuna came. అర్జున, Arjuna, నేను పోయినటువంటి పని ఫలించలేదు, I was not fruitful in my attempt. విఫలమైపోయింది. I was a failure. కనుక యుద్ధం సిద్ధమైనాను. So be ready to fight. అప్పుడు అర్జునుడు కొంచెం భయపడ్డాడు. Then Arjuna was afraid of this అనగా situation. ఈ యుద్ధంలో ఎన్ని అస్త్రములు ఉపయోగపెట్టవచ్చునో, In this, during ఎవరికి war, ఎవరికి ప్రమాదం జరుగుతుందో, ఏ నిరపరాధులను కొడతామో, during war, many people are going to be killed. Those who are not అప్పుడు in, కృష్ణుడు చక్కని సూక్ష్మమైనటువంటి విషయం చెప్పాడు. who are not on the wrong side are going to be killed. Krishna said, అర్జున, Arjuna, యుద్ధములకు వచ్చినటువంటి వారు యుద్ధముకు వచ్చేస్తారే కానీ యుద్ధములకు రానటువంటి వాడు ఈ యొక్క గ్రూపులో చేరడు. those who are ready to fight will be there on the battle front, not others. కనుకనే యుద్ధంలో పూర్తి ప్రాణం వదలడానికి కానీ వదలం తీయడానికి కానీ వచ్చినటువంటి వారే కానీ ఈ యుద్ధం ఊరికి చూడటానికి వచ్చినటువంటి వారు కాదు. On the battlefield, one is ready to give life or take life. కనుక నిరపరాధులు ఎవరు కూడా ఇందులో లేరు. There are none who are not guilty ఇందులో here. అందరు కూడా అపరాధులే వస్తున్నారు. All are guilty. కనుక నీవు యుద్ధం సిద్ధమనే మనం So be ready to fight. అప్పుడు చెప్పాడు. Then he said, కానీ కృష్ణ, Krishna, వీడు ఈ విధంగా యుద్ధానికి ఒప్పుకోవటంలో చాలా అన్యాయంగా ఉంది. it's gross injustice because they are accepting to fight. ఈ కౌరవులు ఏమాత్రం కూడా సరైన స్థితిలో ఉండేటువంటి వారు కాదు.
Kauravas were never proper at any time. కనుక దీనికి ఒప్పుకున్నారు, ఇంకా అయిపోయింది. They accepted to fight. అన్నగారికి వినయం చేయమన్నాడు. And they prayed to their brother. ధర్మజాలం దగ్గరికి పోయాడు. They went to Dharmaja. ధర్మజుడికి యుద్ధం అంటే అసలు గిట్టదు. Dharmaja does not like any war or fight. సరే అతను కూడా ఇంకా ఒప్పుకోక తప్పదు. He too had to concede. నకులు సహదేవులు చాలా గుణవంతులు. Nakula Sahadeva are noble people. చిన్నవారైనప్పటికీ వారికి ఉన్నటువంటి గుణము అర్జునికి ధర్మజుడికి కూడా లేదు. Though they are very young, their qualities are so great that more than that of Dharmaja and Arjuna. ఒక్కటే వాడు కోరాడు. They wanted one. కృష్ణ, Krishna, యుద్ధము సిద్ధమనక కాలహరణ మీకేలా? we are ready to fight. Why delay? నీవు యుద్ధము సిద్ధమని చెప్పొచ్చావు. You said that we should be prepared. కానీ But మా బావగారు క్షేమంగా వచ్చారు. the brother-in-law Krishna returned safe. ఈ యొక్క వార్తను అందించడానికి వెళ్ళారు. His safe return was conveyed. నాకు బావగారు క్షేమంగా రావటమే మా యొక్క ఆనందం అన్నారు. The return of Krishna in all safety made us all happy. ఇదే మా ఆనందం అన్నాడు. This is the cause for our happiness. ఇట్టి ఆనందాన్ని అనుభవించినటువంటి వాళ్ళు నకుల సహదేవులు మాత్రమే. Nakula Sahadeva experienced the state of bliss noticing the safe return of కృష్ణుని యొక్క Krishna. క్షేమాన్ని కోరినటువంటి వాడు నకుల సహదేవులే. Nakula Sahadeva wanted the safety of Krishna. అర్జునుడు కోరాడు. Arjuna also desired. కానీ But తన స్వార్థం కూడా ఉపయోగపెట్టుకుంటూ వచ్చాడు. he had got his own selfish interest. కాలకూటమున విషయములు జిల్లించబేల. Is it possible to offer poison కాలకూటమున in poison? విషములు జల్ల వీల. And is it proper to బయట దావాగ్నిలో మల్లె పూల వెదజల్లు లీల. is it possible to throw flowers on fire ముష్కరుని బ్రోల. in front of if we can, హితోక్తుని మేల. will they listen to good words? గుణజాల ఏల ఈ సంధి మాటలిక గోపాల. Why this role of an ambassador, oh Gopala? Because people are ready to fight. ఇంక మనకు Is వద్దు it గోపాల no more of speaking anymore? అని చెప్పాడు. He said so. సిద్ధమయ్యారు. They are ready to fight. అక్కడికి యుద్ధంలోకి వెళ్ళేటప్పటికీ When they were proceeding ahead, అర్జునుడికి ఒక విధమైన భయం వేసింది. Arjuna was fear-stricken. యుద్ధము చేస్తానో చేయనో అని భయం కాదు, ఈ నిరపరాధులు ఎంతమంది పోతారో ఏమో. Not that he can't fight, but he is afraid. గుణవంతులందరికీ ఇదే పెద్ద భయం. It is a factor that created fear యుద్ధానికి because సిద్ధం అవుతారే కానీ good people also may ఎవరిని be put to చంపుతామో death. ఏమో. Who are going to be killed, he doesn't ఆ know. పుత్రులను పోగొట్టుకున్నట్లు తల్లిదండ్రులు ఎంత బాధపడతారో ఏమిటో. The parents will certainly feel miserable చిన్న due to the loss of their పిల్లలైనటువంటి children. పుత్రులు ఎంత బాధపడతారో ఏమిటో. Many people will feel very ఈ bad about this. బాధలంతా కూడా వాళ్ళు అనుభవిస్తూ వస్తుంటారు. They will certainly face all these difficulties in succession. కనుకనే So, అర్జునుడు ఆ విధంగా బాధపడుతూ వచ్చాడు. that was the feeling of Arjuna. కృష్ణ, Krishna, ఇంక వద్దాం, let's ఇంటికి go. వెళదాం అన్నాడు. Let's go back. కృష్ణ, ఈ యుద్ధమును నేను భరించలేను, I can't bear this suffering. ఇంటికి వెళదామన్నాడు. Let's go back. కృష్ణుడికి కోపం వచ్చింది. Krishna was angry. ఊరుకో ఉన్నటువంటి నన్ను పురికొల్పి యుద్ధం 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 అని యుద్ధం తీసుకుని వచ్చి ఇప్పుడు భయపడిపోతున్నావే. You provoked me to fight, and having come here, you wanted me to return. ఇలాంటి భయం కోసం నీవు యుద్ధానికి ఎందుకు రావాలి? Why should you come here when you are fear-stricken, afraid? ఇందరి బంధుపుత్ర గురుపుత్రులను చంపి భరించుటెట్లు. You say that you cannot bear the death of your near and dear. కృష్ణ కృష్ణ, ఇందరి బంధుమిత్రు గురుపుత్రులను చంపి భరించుటెట్లు. How can I bear the death of the children of my gurus, of my నా preceptors? The కన్నులు relations? తిరుగుచున్నవిక, My head is reeling. కాలము గడుపు కథనం ఇంటికి అన్నాడు. Let us turn back this chariot. ఇందుకోసం వచ్చావా నీవు? Arjuna, పిరికి పంద అన్నాడు కృష్ణుడు. Krishna said, have you come for this purpose? What a shame it is you are a ఇంత coward. మాత్రమునకై నీవెందుకు రావాలి Why should you come now? అని చెప్పాడు. He said so. అప్పుడు ఆ కృష్ణుడి యొక్క బోధ క్రమక్రమేణా లోపల వెళ్ళి అది మంచి బలమును అందించింది. The teaching of Krishna has gone into the head of Arjuna and given strength. సిద్ధమయ్యాడు యుద్ధమునకు. He was ready to fight now. కానీ తాను చేయలేకపోయాడు. But yet he could not pick up strength. అప్పుడు అర్జునుడికి బలం అందించాలనే ఉద్దేశంతో కృష్ణుడు దుంకాడు. And Krishna jumped into the chariot too. నేను యుద్ధం చేస్తాను అన్నాడు. I am ready to fight, he said. యుద్ధం చేయనని చెప్పావు. In the beginning you ఇప్పుడు made మీరు యుద్ధం చేస్తే మీ మాటను ఓడిపోయినట్టు అవుతుంది. కృష్ణ, మీరు ఓడిపోవచ్చును కానీ మీ మాటలు మాత్రం ఓడిపోకూడదు.
Krishna, you said that you will never fight. Now you are ready to fight now. Krishna, you should never go back to the promise given. నీవు పోకూడదు. అక్కడ భీష్ముడు చూస్తున్నాడు కృష్ణుడు వచ్చేటువంటిది. Bhishma is watching the Krishna approaching towards కుప్పించి him. ఎగచిన కుండలమ్ముల కాంతి గగన భాగం బెల్ల కప్పికోగాయి. The earrings were just shining like everything all ఉరికిన over the నోరు sky. ఒక ఉర్వంలో నుండే పైనున్న పచ్చని పటము జారే. తాను ఎన్ని విధాల వర్ణిస్తూ నేడు భీష్ముని చంపదు నిన్ను కాదు విడు అర్జునాయనుచు మద్విష్కృష్టి చరలికి తనుజించు దేవుండే దిక్కు నాకు అన్నాడు. God who is approaching me to kill me should only come to my rescue and relief. No one can save me. నేడు భీష్ముని చంపదు I'm ready to kill నిన్ను Krishna. కాదు I'll protect you, విడు Arjuna. అర్జునాయనుచు మద్విష్కృష్టి Arjuna, leave me. I'm prepared to kill Bhishma. కెరలి తనుజంచు దేవుండే దిక్కు నాకు అన్నాడు. Therefore, God only should come to my refuge. ఎవరో నాకు దిక్కు కాదు నన్ను చంపుదామని వచ్చేటువంటి యొక్క ఆ యొక్క కృష్ణుడే నాకు దిక్కు అన్నాడు. Krishna, who is prepared to kill me now, can only protect me. చూచారా ఎవరు చంపడానికి వస్తున్నారో అతనే నాకు దిక్కు అన్నాడు. The killer will be the protector. అట్టి భీష్ముడు ద్వేషులకు కూడాను దుర్మార్గులకు కూడాను తనకు ప్రియమైనటువంటి వాడు. Bhishma was very much adored by all those people, the friends and enemies. ఇలాంటి జ్ఞానం గురించినటువంటి వాడే భీష్మాచార్యుడు. Bhishmacharya is the one of wisdom. భీష్ముడికి పూర్తి జ్ఞానమే. Bhishma represents the totality of wisdom. కనుక అట్టి జ్ఞాన స్వరూపుడైనటువంటి భీష్ముడు Bhishma, the wise, కట్టకడకు తన అభిష్టమును నెరవేర్చుకునే నిమిత్తమై to fulfill his desire, తల్లిని తనలో తిరిగి చేర్చుకున్నాడు. and he drank the water, the gift of his mother, తల్లిని తనలో చేర్చుకొని శాంతి పొందాడు. and then got himself pacified, remained peaceful. ప్రేమ స్వరూపులారా, Embodiments of love. ముఖ్యంగా మన పవిత్రమైన చరిత్రలన్నీ కూడాను The history which is sacred ఎన్నో అంతరాత్మలతో కూడినటువంటి పవిత్రతలంతా ఉన్నాయి. has got so many subtle secrets behind. కానీ పిల్లలు ఎవరు ఏ చరిత్రను కూడా చదవరు. But the students do not read the history. ఈ నావల్స్ కథలంతా చదువుకుంటూ కూర్చుంటారు. But they read novels and stories. ఈ కథల్లో ఏమాత్రం కూడా మీనింగ్ ఉండదు. The novel stories are meaningless. ఈ కథలు చదవటం అంతా వ్యతనే. It is all yatha, the misery. దివ్యమైనటువంటి యొక్క మార్గదర్శకును బోధించేటువంటిదంతా కూడా చరిత్రలు. The history shows you the divine path. ఏమిటి ఆ హిస్టరీ? What is the history? హిస్ స్టోరీ ఈజ్ హిస్టరీ. His story is history. కనుక దైవం యొక్క స్టోరీ అది హిస్టరీ. It is the history of the God. దాన్ని మనం చదవాలి. We should read that. మిగతావన్నీ చదివి ప్రయోజనం లేదు. It is useless to read remaining. కనుకనే మహాభారతము, భాగవతము, రామాయణము ఇలాంటి దాంట్లో అంతా కూడా ఎంత పవిత్రమైన చరిత్రలు ఉంటున్నాయి. Bhagavata, Ramayana, Bharata are sacred epics. కనుక ఇలాంటి పవిత్రమైనటువంటి చరిత్ర కూడినటువంటిది వినాయక చరిత్ర. Vinayaka Chaviti has got the message of all these three epics. వినాయకుడు గొప్ప జ్ఞాని. Vinayaka is very wise. అతనికి ఉండినటువంటి జ్ఞానం మరొకటి లేదు. None can excel him in wisdom. కనుకనే సర్వదేవతలు కూడాను వినాయకుడిని ఆరాధిస్తూ వచ్చారు. So all deities, devatas worship him. అందరికీ పూజనీయుడు వినాయకుడు. All worship Vinayaka. అట్టి వినాయక చతుర్దశి దినము On this day of Vinayaka మనం Chaturdashi, కాలమును వ్యర్థం చేయకూడదు. we should not waste our time. చాలా మంది విద్యార్థులందరూ కూడాను గ్రంథములంతా కూడాను వినాయకుడి దగ్గర పెడతారు. Many students keep their textbooks in front of Vinayaka వినాయకుడిని idol. అర్పితం చేసి వాటిని తిరిగి స్వీకరిస్తారు. They make all offerings and then partake. అనగా భగవంతుడు స్వీకరించినటువంటి ఒక జ్ఞానము మాకు బోధించాలి. Meaning the wisdom of God should be given to us. అందువల్ల ఈనాడు చాలా విద్యార్థులు చాలా వినాయకుడిని పూజించడం అత్యవసరం. It's most essential that students worship Vinayaka. ఈ వినాయకుని యందున్నటువంటి యొక్క విశిష్టత చాలా గొప్పది. This is the great significance of Vinayaka. వినాయకుడు ఏ వాంఛలు కోరడు. Vinayaka has no desire. దేనిని ఆశించడు. He doesn't expect anything. ఆశించిన వారికంతా అనుగ్రహించేటువంటి వాడు In వినాయకుడు. fact, he fulfills all your desires. కనుకనే అనుగ్రహించేటువంటి దేవుణ్ణి మనం ఆరాధించాలి కానీ We have to worship God who confers grace. ఆగ్రహించే దేవుణ్ణి ఆరాధించరాదు. Anugraha, grace is more important and not agraha, the anger. కనుకనే పవిత్రమైనటువంటి ఈ వినాయక చవితి రోజు On the sacred day of Vinayaka Chaviti, అనేక మంది భారతీయులే కాదు అందరూ కూడా దీన్ని ఆరాధన చేస్తుంటారు. not only Bharatiyas, many people of different lands worship him.
వినాయకుడు బోధించేటువంటి సర్వజ్ఞానం కూడాను ఒక్కొక్క అక్షరం కూడాను పవిత్రమైనటువంటివి. The teachings of Vinayaka, every letter is so great and sacred. భజన బినా సుఖ శాంతి నహి, హరి భజన బినా సుఖ శాంతి నహి, సాయి భజన బినా సుఖ శాంతి నహి, హరి నామ బినా ఆనంద నహి, సాయి నామ బినా ఆనంద నహి, హరి నామ బినా ఆనంద నహి, సాయి నామ బినా ఆనంద నహి, హరి భజన బినా శాంతి నహి, సాయి భజన బినా జప ధ్యాన బినా సంయోగ నహి, జప ధ్యాన బినా సంయోగ నహి, ప్రభు దర్శ బినా ప్రజ్ఞాన నహి, ప్రభు దర్శ బినా ప్రజ్ఞాన నహి, దయ ధర్మ బినా సత్కర్మ నహి, भगवान बिना कोई अपना नहीं, हरि नाम बिना परमात्मा नहीं, हरि नाम बिना परमात्मा नहीं, हरि भजन हरि हरि नाम बिना आनंद नहीं, हरि नाम बिना आनंद नहीं, हरि भजन हरि भजन सुख शांति नहीं.